रेवत्यधिकरणविचारः। तत्र प्राप्ते कर्मणि नानेको विधातुं शक्यते गुणः इत्युक्तं खलु। तत्र प्राप्तं कर्म उद्दिश्य अनेकविधाने अनेकगुणविधाने इत्यर्थः। अनेकगुणविधाने वाक्यभेददोषः आपद्यते इत्युक्त्वा तत्र उदाहरणं दत्तं ग्रहैकत्वाधिकरणम् एकं। तत्र द्रव्यं प्राप्तं द्रव्यम् उद्दिश्य अनेकविधानं कर्तुम् एकत्वम् एवं सम्मार्गः इति उभयविधानं कर्तुं न शक्यते इति ग्रहैकत्वाधिकरणे उक्तम्। अनन्तरं द्वितीयम् उदाहरणं प्रयच्छति रेवत्यधिकरणेन रेवत्यधिकरणे च इति। रेवत्यधिकरणे च इत्यत्र किमस्ति? त्रिवृदग्निष्टुदग्निष्टोमः इत्यनेन प्रथमं त्रिवृत्स्तोमयुक्तः अग्निष्टोमसंस्थाकः अग्निष्टुन्नामकः यागः विहितः। अग्निष्टोम साम 15 अग्निष्टोमसाम इति प्रकृतौ तत्र ज्योतिष्टोमे वर्तते। तस्य विकृतियागः अस्ति अग्निष्टुत्। तत्र स्तोमः नाम ऋग्गतसङ्ख्याविशेषः। इदानीम् अग्निष्टोमसाम्येव त्रिवृत्सङ्ख्या विधीयते। अत्र त्रिवृत् इत्युक्ते 9 इत्यर्थः। त्रिवृत्स्तोमयुक्तः अग्निष्टुन्नामकः यागः विहितः। अनेन वाक्येन त्रिवृदग्निष्टुदग्निष्टोमः इति वाक्येन अग्निष्टुन्नामकः कश्चन यागः विधीयते। अनन्तरम् एकं वाक्यमस्ति तस्य वायव्यासु 21 अग्निष्टोमसाम कृत्वा ब्रह्मवर्चसकामो यजेत इति। तस्य अग्निष्टुन्नामकस्य यागस्य पारवन्द्यम् अन्यत् इतः परम् आगच्छति। एतत् नास्ति। अत्र तु किमुच्यते? वायव्यासु 21 अग्निष्टोमसाम कृत्वा। पूर्वं तु आग्नेयी ऋक् आसीत्। तत्र आग्नेय्यां ऋचि अग्निष्टोम आसीत्। इदानीं तु वायव्यासु वायव्या या ऋक् वर्तते तस्यां ऋचि किं जातं? तस्य नाम तस्यैव अग्निष्टुनामकस्य यागस्य इदानीं तत्र फलाय गुणविधिः। फलमुद्दिश्य अत्र गुणः विधीयते। ब्रह्मवर्चसरूपं फलमुद्दिश्य तस्य नाम अग्निष्टुनामकस्य यागस्यैव किं विधीयते? वायव्यासु ऋक्षु अग्निष्टोमसाम कृत्वा इत्यस्ति। तर्हि पूर्वं तु आग्नेयी ऋक् वर्तते। तस्मिन् स्थाने इदानीं वायव्या ऋक्। तस्य फलं तु किमस्ति? ब्रह्मवर्चसः फलं। तर्हि ब्रह्मवर्चसरूपफलसम्बन्धः वायव्या ऋक् सम्बन्धश्च नाम द्वयं नास्ति। वायव्या ऋचा ब्रह्मवर्चसरूपं फलं भावयेत्। अग्निष्टुदाश्रितेन अग्निष्टुद्यागाश्रितेन वायव्यया ऋचा ब्रह्मवर्चसं भावयेत् इति वाक्यार्थः सिद्धः भवति। अत्र क्लेशो नास्ति। ब्रह्मवर्चसरूपफलोद्देशेन अग्निष्टुयागाश्रित वायव्या ऋक् अत्र विधीयते अग्निष्टोमसाम्नि। जातं तद् तत्र क्लेशो नास्ति खलु। तस्य किमस्ति? न तस्य वायव्यासु 21 अग्निष्टोमसाम कृत्वा ब्रह्मवर्चसकामो यजेत इत्यनेन वायुदेवताक ऋगधिकरणक 21 स्तोमविशिष्ट अग्निष्टोमसाध्य स्तोत्रविशिष्टः प्रयोगः फलोद्देशेन विधीयते। तत्र तस्य पूर्वोक्त अग्निष्टुन्नामकस्य यागस्य वायव्यासु वायुदेवताकासु ऋक्षु 21 स्तोमविशिष्टम् अग्निष्टोमाख्यं साम पठित्वा पशुरूपफलार्थं तेन अग्निष्टुन्नामकेन यजेत इत्यक्षरार्थः।
इदानीं तस्य पूर्वोक्त अग्निष्टुन्नामकस्य यागस्य वायव्यासु वायुदेवताकासु ऋक्षु एकविंशस्तोमविशिष्टम् अग्निष्टोमाख्यं साम पठित्वा पशुरूपफलार्थं ब्रह्मवत्सरूपफलार्थं तेन अग्निष्टुन्नामकेन यजेत इति अक्षरार्थः न च बुक् लिया उपत्वा जामयो गिरः इत्याद्याः वायव्याः வாயவ்யா இருக்கு உபத்வா ஜாமயோகிரஹா அப்படின்னு வாயவ்யா இருக்கு. அந்த ருக்கில் வந்து அக்னிஷ்டோம சாம படிக்கணும். அதுவும் ஏகவிம்ச சங்க்யா விசிஷ்டம். பூர்வம் தூ திரிவிருத்து 9 இருந்தது. இப்போ வந்து அந்த இடத்துல 21. அது ஆவர்த்தி தான். ஒரே இருக்கே வந்து 3 ஆவர்த்தி. இப்போ ஏகவிம்சான்னு சொன்னால் 7 ஆவர்த்தி வரும். 3 இருக்குது அதில். இந்த 3 இருக்கு வந்து 7 ஆவர்த்தி படித்தா 21. அதுக்கப்புறம் இந்த வாக்கியம் மூலத்தில் இருக்கு இல்லையா, ஏதசைவ ரேவதீஷு வாரவந்தீயம் அக்னிஷ்டோமசாம கிருத்வா பசுகாமோ ஹேதேன யஜேதா அப்படின்னு வாக்கியம். இத்தியத்திர வாரவந்தியஸ்ய ரேவதி சம்பந்தே அக்னிஷ்டோமசாம சம்பந்தே ஃபலசம்பந்தே ச விதீயமானே வாக்கியபேதாத் பாவனா உபசர்ஜனம் கிருத்வா பாவனாந்தரம் விதீயதே அப்படின்னு மூலம் இருக்குது. ஏதஸ்யவ இத்தியாதினா யஜேத இत्यन्तेन பிரகிருதவாக்கியேன ரேவத்யதிகரணக வாரவந்தீய நாமக சாமசாத்திய அக்னிஷ்டோம ஸ்தோத்திர விசிஷ்டம் யாகாந்தரம் பசுரூபஃலோத்தேசேன விதீயதே இதி. அത്ര தூ நூதனம் கிஞ்சித் கர்ம விதீயதே. முன்னாடி சொன்ன அக்னிஷ்டுத் யாகத்திற்கு குணத்தை விதிக்கிறது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா குணத்தை விதிக்கிறதுனா இங்கே வந்து அநேக குணங்களை விதிக்கிறது. நல்லா விதிக்கிறது ரேவதி சம்பந்தம் விதிக்கிறது, வாரவந்தீயம் இருக்கு விதிக்கிறது. வாரவந்தீயஸ்ய ரேவதி சம்பந்தः அக்னிஷ்டோம சாம சம்பந்தः ஃபலசம்பந்தः பசுரூப ஃபலசம்பந்தः பிராப்தே கர்மணி அநேக குணः விதாத்தும் ந சக்கியதே அப்படின்றதுனால அங்கே அக்னிஷ்டுத்யாகத்திற்கு 3 குணங்களை விதிக்க முடியாது. அப்படின்றதுனால எதசீவ தேவதீஷு வாரவந்தியம் அக்னிஷ்டோம அப்படின்ற வாக்கியமானது ஒரு புது யாகத்தை விதிக்கிறது. என்னாகும், அந்த பிரகரணத்தில் அந்த வாக்கியத்துக்கு பிரகரணம் வந்து அந்த என்ன இருக்குது, திரிவிருத அக்னிஷ்டுத் அக்னிஷ்டோமஹா தஸ்ய வாயவ்யாசு ஏகவிம்சம் அக்னிஷ்டோம சாமகிருத்வா பிரம்மவர்ச்சசகாமோ யஜேதம். அதுக்கடுத்து ஏதஸ்யல் ஆரம்பித்து வேறு யாகம், அது வேறு யாகம், அது அக்னிஷ்டுத் யாகம், இது வேறு யாகம் அப்படின்னு கல்பனை பண்ண பிரகரணாத் விச்சித்தி. இந்த பிரகரணத்தில் தான் அந்த வாக்கியத்தை எடுத்துட்டு அபகர்ஷம் பண்ணணும். அத்த திரிவிருத அக்னிஷ்டுத் இத்தியனேன பிரதமவாக்கியேன கர்மணः விதானாத் ந தத் புனர்விதானம் அர்ஹதி. அக்னிஷ்டுத் யாகம் ஏற்கனவே விதிச்சிருக்கிறதுனால அந்த யாகத்தை விதானம் பண்ண முடியாது. द्वितीय वाक्येन गुणविशिष्ट प्रयोग विधानात् न तस्यापि पुनः विधानं युक्तम. ரெண்டாவது வாக்கியத்தினால குணம் விதிக்கப்பட்டிருக்கு, அந்த குணத்தையோ அந்த கர்மாவை அனுவாதம் பண்ணி இங்கே 3 விஷயங்களை விதிக்க முடியாது. अतः तृतीय वाक्येन ஏககுணோபாதானாத் அநேக குணோபாதானாத் மூணாவது வாக்கியத்தில் தஸ்ய வாயவ்யாசு ஏகவிம்சம் அக்னிஷ்டோம சாமகிருத்வம். மூணாவது வாக்கியத்தில் வந்து என்ன ஆகுது, அநேக குண உபாதானாத். இதில் அங்கே நிறைய குணங்கள் இருக்கிறதுனால தேஷாம்ச பூர்வத்திர அனிவேஷாத், முன்னாடி சொன்ன கர்மாவில் அக்னிஷ்டுத் கர்மாவில் யாகத்தில் அதுக்கு பிரவேசம் பண்ண முடியாது. அப்படின்றதுனால தத் விசிஷ்டம் கர்மாந்தரமே விதாதும் யுக்தம். விசிஷ்டமான கர்மம் அப்படின்னா நூதன யாக கஷ்டன விதீயதே. தச்ச கிருத்வா சப்தோக்த பாவனா விசேஷணகம் பூர்வபாவனாதः भिन्नं விஜாதீய பாவனாரூபம் இது பாவः. பாவனோபசர்ஜனம் கிருத்வா பாவனாந்தரம் விதியதேன்னு சொன்னார் இல்லையா. இங்கே என்ன இருக்குது, முன்னாடி சொல்லப்பட்டதான பாவனையை காட்டிலும் வேறு அந்த பாவனையை விட்டு அந்த பாவனையோட சம்பந்தம் இல்லை. பாவனா உபசர்ஜனம் கிருத்வா பாவனாந்தரம் விதீயதே. புதுசாக ஒரு யாகத்தை புது பாவனையை விதிக்கிறது.
ஆர்த்தி புதுசாக இருக்குன்னு அர்த்தம். அதுக்கப்புறம் அந்த வாக்கியங்களுடைய அர்த்தம் சொல்கிறார். ரேவத்தியா ரேஷப்த கடிதாக ரேவதீர்ண சதமாத இந்திரே சந்து துவிவாஜாக இத்தியாத்தியாக ருச்சகா. வாரவந்தியம் அப்படின்றது அஸ்வம் நத்வா வாரவந்தம் அப்படின்றதான இருக்கில் உண்டானதான சாமாவுக்கு வாரவந்தியம்னு பேர். அக்னிஷ்டோம சாமா யஜ்ஞாயஜ்ஞாவோ அக்னயா இத்தியத்திர கேயம் சாம நச்ச யாகாந்தர விதானே ஏதத் சப்த விரோதா இது வாச்சியம். ஏதத் சப்தஸ்ய அதைஷஜ்யோதி இத்தியாதோ இவ பிரஸ்தோஷ்யமான கர்மபரதையாப்பி நேயத்வா. இப்போ அதில் ஒரு ஆக்ஷேபம் பண்ணலாம். ஏதசீவ ரேவதீஷுன்னு சொல்கிறாரு. ஏதத் சப்தம் இருக்குது. ஏதத் சப்தம் வந்து பிரகிருத கர்மா முன்னாடி என்ன சொல்லியிருக்கோ அதே குறிக்கிறது தானே ஏதத் சப்தம் அப்படின்னு கேட்டால் அப்படி இல்லை. ஏதத் சப்தம் வந்து இங்கே என்ன விதிக்கப்படக்கூடிய யாகமோ அந்த யாகத்தினுடைய பிராசஸ்தியத்தை சொல்கிறதுக்காக ஏதத் சப்தம் வந்து இந்த யாகமானது அப்படின்னு விதிக்கக்கூடிய யாகத்தினுடைய பிராசஸ்தியம் சொல்கிறதுக்காக ஏதத் சப்தம் சொல்லியிருக்கு. அதைஷ ஜோதிகி அதைஷ விஸ்வஜோதிகி அப்படின்னு ஜோதிஷ்டோமத்தினுடைய விகிருதி யாகங்கள். இங்கே அதைஷ ஜோதிகி ஜோதிகின யாகம், ஏஷ ஜோதிகி, விஸ்வஜோதிகி, சர்வஜோதிகி அப்படின்னா சில யாகங்கள்லாம் இருக்குது. அந்த இடத்துல அதசப்தம் வருது. அந்த அதசப்தம் வந்து அந்த விதிக்கக்கூடியதான 3 யாகங்களை பிரசம்சை பண்ணுறதுக்காக அப்படின்னா அங்கே சித்தாந்தம். அதே நியாயத்தினால இங்கேயும் ஏதத் சப்தம் வந்து பிரகிருத யாகம் இங்கே என்ன விதிக்கக்கூடிய யாகமோ அக்னிஷ்டத்தில் காட்டும் பின்னமான யாகம் அந்த யாகத்தினுடைய பிராசஸ்திய போதகம். ஏதத் சப்தஸ்ய அதைஷ ஜோதிஹி இத்யாதோ இவ பிரஸ்தோஷ்யமான கர்மபரதையாப்பி நேயத்வாத். அത്ര ச குணபலசம்பந்த விதிஹி பூர்வபக்ஷே சித்தாந்தேத கர்மாந்தர விதானம். ரேவத்திகரணத்தில் ஏதஸ்ய ரேவதீஷுன்றது ஃபலாய குணவிதிஹி பூர்வபக்ஷத்தில். சித்தாந்தத்தில் ஃபலாய குணவிதியை சொல்ல முடியாது. ஏன்னா பிராப்திய கர்மணி தான் அந்த நியாயத்தில் விரோதம் வரும் அப்படின்றதுனால இங்கே வந்து நூதனம் கர்ம விதியது கர்மாந்தரம் விதீயதே அப்படின்னு சித்தாந்தம். இது குணபலசம்பந்தி விதி ததா பிராப்தோத்தேசன அநேக விதானே வாக்கியபேதாத் பாவனாந்தரம் விதீயதே இத்யுக்தம். இது வார்த்திகस्य अस्य यथाश्रुतः अर्थः गृह्यते तदा रेवत्यादीनां गुणत्वाभावात् वाक्यभेदम् आपादनम् असङ्गतमेव स्यादिति भावः. तत्र कर्म इति गुण इत्यस्य उपलक्षणम् इत्युक्तं. प्राप्ते कर्मणि इत्यत्र कर्मपदं द्रव्यं गुण इल्लतुडे उपलक्षणम्. உபலக்ஷணம்னா அதையும் குறிக்கிறதுன்னு அர்த்தம். இப்போது உபலக்ஷணம் இந்த இது சொல்ல காக்கையோ ததிரக்ஷதாம் காக்கா அப்படின்னு சொல்கிறது. அங்கே என்ன அர்த்தம்னா ததி விகாதகேபியா பிராணிபியா दधि रक्षताम् इत्यर्थः। परन्तु माता कथयति, पुत्रं कथयति काकेभ्यो दधि रक्षताम् इति। तद्वत् अथा तु धर्मजिज्ञासा इत्यत्र धर्मशब्दः अधर्मस्यापि उपलक्षणं। न केवलं धर्मस्य विचारः क्रियते, अधर्मस्यापि विचारः क्रियते निवृत्तिसिद्ध्यर्थं। धर्मे प्रवृत्तिः अधर्मे निवृत्तिः अपि वाच्यं। धर्मशब्दः तत्र उपलक्षणम् अधर्मस्यापि உபலக்ஷணம்னா அதோட தொடர்ந்து அந்த சம்பந்தப்பட்டதான எல்லாத்தையும் குறிக்கிறதுன்னு அர்த்தம். இங்கே எதுக்காக சொன்னார்? இங்கே பிராப்தே கர்மணி அநேகா விதாதும் சக்கியதே குணான்னு சொன்னார் இல்லையா? பிராப்தே கர்மணி இல்லை, பிராப்தே திரவியே கிரகம் சம்மார்ப்பணத்தில் திரவியம் பிராப்தமாக இருக்குது. திரவியம் பிராப்தமாக இருக்கும்பொழுது அந்த திரவியத்துக்காக அநேக குணங்களை விதிக்க முடியாதுன்னு சொல்லுவோம். பிராப்தே திரவியே அது மாதிரி பிராப்தே குணே அப்படி அநேக விதானம் ந சம்பவதி. அநேக விதானம் இங்கே முடியாதுன்னு அர்த்தம். விதானம் விதேயம் ஒன்றாதான் இருக்கணும், உத்தேசம் ஒன்றாதான் இருக்கணும். ஒரு வாக்கியத்தில் வந்து உத்தேச விதேய பாவங்களில் ஒவ்வொரு பதார்த்தங்கள் தான் அன்வயிக்க முடியும். அநேகம் அன்வயிச்சாச்சுன்னா வாக்கியபேதம் தோஷம் வரும். உற்பத்தி வாக்கியத்தில் விசிஷ்டம் விதீயதே. சோமேனே ஜெயதேத்தியத்திர சோம விசிஷ்டா யாகः விதீயதே. ஃபலோத்தேசேன சோம விசிஷ்டா யாகः விதீயதே. புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கு. பாருங்கள், இன்னும் ஒரு இடம் திருப்பி ஒரு வாட்டி பார்க்கலாம். இப்போ மேலே போவோம். என்ன இருக்கு? नाभि होमान्तरं विधीयते. दध्ना जुहोति किमस्ति? दध्नेन्द्रियकामस जुहुयात् इति वाक्यार्थविचारः प्रचलति खलु. तत्र होमान्तरं विधीयते इति वक्तुं न शक्यते. किं पूर्वं किम् उक्तं?
तत्र तथा हि दध्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात् इत्यत्र न तावत् होमः विधीयते होमः अग्निहोत्रं जुहोति इति वाक्येन प्राप्तः तर्हि होमस्य फलसम्बन्धः विधीयते इत्यपि वक्तुं शक्यते यदि होमस्य फलसम्बन्धः उच्यते दध्ना इन्द्रियं भावयेत् इति नैव भोः अत्र इदं वाक्यं चिन्तयतु अत्र किमस्ति दध्ना इन्द्रियकामस्य जुहुयात् इति अस्ति अत्र जुहुयात् इत्यनेन होमः विधीयते इति वक्तुं न शक्यते कुतः अग्निहोत्रं जुहोति इति वाक्येन होमः प्राप्तः नापि फलसम्बन्धः विधातुं शक्यते यतोहि होमेन इन्द्रियं भावयेत् इति यदि वाक्यार्थः उच्यते तर्हि वाक्ये दध्ना इति पदमस्ति खलु तस्य कुत्र अन्वयः तत्पदं व्यर्थं स्यात् गुणपद आनर्थक्यावत्तेः तर्हि गुणसम्बन्धः विधीयते होमस्य दध्ना होमं भावयेत् इति यदि गुणसम्बन्धः विधीयते गुणविधानं क्रियते तर्हि फलपदम् इन्द्रियं भावयेत् इन्द्रियकामः इति पदमस्ति खलु तत् पदं व्यर्थं स्यात् होमान्तरं विधीयते इति यदि उच्यते नापि होमान्तरं विधीयते गौरवात् तत्र कः क्लेशः इति चेत् प्रकृतहान अप्रकृतकल्पना प्रसङ्गात् मत्वर्थलक्षणा प्रसङ्गाच्च गौरवं किमस्ति प्रकृतहानिः अग्निहोत्रप्रकरणे इदं वाक्यमस्ति अग्निहोत्रं जुहोति दध्ना जुहोति तत्समीपे दध्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात् इति वाक्यं वर्तते यदि अनेन वाक्येन नूतनः कश्चन होमः विधीयते इति उच्यते तर्हि तस्मात् प्रकरणात् वाक्यं विच्छित्य अन्यत्र नेयं स्यात् அந்த பிரகரணத்தில் அந்த வாக்கியத்தை கொண்டு போய் இது வேற யாகத்தை விதிக்கிறது அப்படின்னு கொண்டு போகணும் அப்படின்னு ஒரு பிரகிருத ஹானி இந்த பிரகரணத்தில் அதுக்கு இடமில்லை அப்படின்னு ஒரு பிரச்சனை அப்பிரகிருத கல்பனா இன்னொரு இடத்துல அதுக்கு இடம் கொடுக்கணும் இல்லையா அதுக்கு அந்த யாகத்துக்குன்னு இடம் கொடுக்கணும் அதுக்கு அது விகிருதி யாகம்னு சொன்னால் அதுக்கு அதிதேசங்கள்லாம் பண்ணணும் இப்படின்னு நிறைய அப்பிரகிருத கல்பனா கௌரவம் அது கௌரவம் இருக்குது அப்புறம் என்ன சொன்னார் மத்வர்த்த லக்ஷணா ஆபாதாச்சா இதில் தத்னா இந்திரிய காமஸ் ஜுஹியாத் மூணு பதம் இருக்கிறதுனால இந்திரிய ஃபலோதேசனா ஹோமஹ விதீயதே இது வக்தும் சக்கியதே ததி பதம் வியர்த்தம் ஸ்யாத் அதः ததி விசிஷ்டः ஹோமஹ இந்திரிய ஃபலோதேசன விதீயதே அப்படின்னு வாக்கியார்த்தம் சொல்ல வேண்டியதாக வரும் இல்லையா ததிமத் ஹோமஹ விதீயதே दधिमता होमेन इंद्रियं भावयेत् इति वाक्यार्थः वक्तव्यः स्यात् तर्हि तत्र मत्वर्थलक्षणा कल्पिता स्यात् इति गौरवात् तदेव गौरवम् इत्युक्तं नापि होमान्तरं विधीयते गौरवात् प्रकृतहान अप्रकृतकल्पना प्रसङ्गात् मत्वर्थलक्षणा प्रसङ्गाच्च नापि दद्धि एव केवलं करणत्वेन विधीयते तर्हि भवतु इदानीं तत्र होमः प्राप्तः इन्द्रियं फलं तत्र भवतु इदानीं दध्नः करणत्वं बोधितः अनेन वाक्येन इति चेत् तदपि न युक्तं केवलस्य व्यापार अनाविष्टस्य करणत्व अनुपपत्तेः दधि करणं कस्य करणं दधि विधीयते इत्युक्ते तद् ज्ञातमेव वस्तु दधि तु लोके अस्माभिः ज्ञातं अतः केवलस्य दध्नः विधानं न शक्यते केवलस्य व्यापार अनाविष्टस्य करणत्व अनुपपत्तेः कर्तृव्यापार व्याप्यत्व नियमाद् करणत्वस्य किं तर्हि विधीयते इति चेत् दध्नेति तृतीयोपात्तं दधिकरणत्वं फलभावनायां करणत्वेन विधीयते इन्द्रियरूप फलभावनायां दधिकरणत्वं विधीयते इंद्रियं भावयेत् इति या आर्थी भावना तस्याम् आर्थी भावनायां दध्नः करणत्वेन विधानं क्रियते दध्ना इंद्रियं भावयेत् इति प्रत्यार्थत्वेन दध्नः अपि तस्य प्राधान्यात् तस्य करणत्वस्य करणं तु प्रत्यार्थः करणत्वं करणत्वमेव अत्र विधीयते दध्नः करणत्वं विधीयते एवं च दधिकरणत्वेन इंद्रियं भावयेत् इति वाक्यार्थः करणत्वं च किं प्रतियोगिकम् इत्यपेक्षायां सन्निधिप्राप्तः होमः आश्रयत्वेन सम्बध्यते कश्चन व्यापारः अपेक्षितः इत्युक्तं खलु होमः समीपे वर्तते जुहुयात् इत्यनेन होमस्य अनुवादः क्रियते अग्निहोत्रं जुहोति इति वाक्येन यः होमः विहितः
सः होमः जुहुयादित्येन अनूद्यते होमः व्यापारः तर्हि तस्य करणत्वेन दधि विधीयते करणत्वं विधीयते दध्नः करणत्वं विधीयते करणत्वं च किं प्रतियोगिकम् इत्यपेक्षायां सन्निधिप्राप्तः होमः आश्रयत्वेन सम्बध्यते होमाश्रितेन दध्ना इन्द्रियरूपं फलं भावयेत् इति वाक्यार्थः होमाश्रितेन दध्ना इन्द्रियं भावयेत् एतत् सर्वं किमर्थम् उक्तं धात्वर्थस्य करणत्वेनैव अन्वयः इति नियमो नास्ति पूर्वं वार्तिकमुक्तं खलु विधाने वा अनुवादे वा यागः करणमिष्यते तत्समीपे तृतीयान्तः तद्वाजित्वं न मुञ्जति इत्युक्त्वा गुणविधौ अपि धात्वर्थस्य करणत्वेनैव अन्वयः अनुवादेपि धात्वर्थस्य करणत्वेनैव अन्वयः इति उक्तं खलु एवं नियमो नास्ति धात्वर्थस्य करणत्वेनैव अन्वयः इति नियमो नास्ति अस्मिन् अधिकरणे इन्द्रियकामाधिकरणे दध्नेन्द्रियकामस्जुहुयात् इत्यत्र किमुक्तं होमस्य आश्रयत्वेन अन्वयः उक्तः धात्वर्थस्य होमस्य आश्रयत्वेन अन्वयः उक्तः तर्हि तत्र कुत्रचित् भाव्यत्वेन साध्यत्वेन अन्वयः अस्ति कुत्रचित् करणत्वेन अन्वयः अस्ति कुत्रचित् आश्रयत्वेन अन्वयः अस्ति धात्वर्थस्य धात्वर्थमानது சில இடத்துல கரணமாக அன்வயிக்கிறது எங்கே சோமேன ஜெயதான இடத்துல யாகேன இஷ்டம் பாவயேத் அப்படின்னு அன்வயம் இல்லையா சில இடத்துல என்ன ஆகுது தத்னா ஜுஹோதி அந்த இடத்துல சாத்தியமாக அன்வயிக்கிறது தத்னா ஹோமம் பாவயேத் தத்னேந்திரிய காமஸ்ஜுஹுயாத் அப்படின்ற இடத்துல கரணமாகவும் இல்லை சாத்தியமாகவும் இல்லை ஆசிரியமாக அன்வயிக்கிறது ஹோமாசிரிதேன தத்னா இந்திரியம் பாவயேத் அப்போ धात्वर्थस्य करणत्वेनैव अन्वयः इति नियमः नास्ति प्रकृतम् अनुसरामः இல்லை நிறைய நடுவில் ஷஷ்டாத்திய பூர்வபக்ஷன் உத்தானாவத்தேன்னு ஆரம்பித்து நிறைய நியாயங்கள்லாம் சொன்னார் அதனால் அதெல்லாம் விட்டுட்டு பிரகிருதம் அனுசராமः விஷயத்துக்கு வருவோம் என்ன விஷயங்க धात्वर्थस्य न करणत्वेनैव अन्वयः इति किं तर्हि क्वचित् करणत्वेन क्वचित् साध्यत्वेन क्वचित् आश्रयत्वेन इति குணவிதம் மத்வர்த்தலட்சணாயம் சரி ஒருவேளை பூர்வபக்ஷி சொன்ன மாதிரி குணவிதியில் மத்வர்த்த லட்சணம் பண்ணுறதாக இருந்தால் குணவிதியில் அவன் சொன்ன மாதிரி ததிமதா ஹோமேன இஷ்டம் பாவயேத் அப்படின்னு வாக்கியார்த்தம் சொல்கிறதாக இருந்தால் ததிமதா ஹோமேன இஷ்டம் பாவயேத் அப்படின்ற வாக்கியத்தில் ஹோமः விதீயते फलोद्देशेन होमः विधीयते अग्निहोत्रं जुहोति इति वाक्येन विहितः होमः पुनः फलोद्देशेन विधीयते तद्भवतु परन्तु इदानीं दध्नः होमाङ्गत्वं बोध्यते खलु दध्नः होमाङ्गत्वं केन प्रमाणेन बोध्यते दध्ना इति तत्र तृतीया श्रुत्या दध्नः होमाङ्गत्वं बोध्यते इति सिद्धान्तः इदानीं सः सिद्धान्तः नष्टः यतोहि दधिमता होमेन इति वाक्यार्थः उक्तः तर्हि होमः एव विधीयते करणत्वम् इदानीं होमे अस्ति तर्हि दध्नः होमाङ्गत्वे तत्र करणत्वं नास्ति तर्हि दध्नः होमाङ्गत्वे किं मानं किं प्रमाणं दधि வந்து ஹோமத்துக்கு அங்கம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இப்போ அங்கே திருதியா இல்லை முன்னாடினா பிரத்யக்ஷ ஸ்ருதி திருதியா விபக்தி இருக்கிறதுனால அங்கத்துவ போதகமான திருதியா ஸ்ருதி கரணத்துவ போதிகா திருதியா இருக்குது அந்த திருதியினால் அங்கத்துவம் தெரியறதுன்னு சொன்னோம் இப்போ அதை விட்டாச்சு பூர்வபக்ஷி என்ன சொன்னால் ததிமதா ஹோமேன அப்படின்னு அன்வயம் சொன்னால் ததியில் இப்போ திருதியா இல்லை அந்த திருதியா எங்கே போச்சு மது பிரத்தியத்தில் போயாச்சு விசிஷ்டத்தில் அன்வேஷிச்சு இப்போ ததியில் திருதியா இல்லாததுனால ததி ஹோமத்துக்கு அங்கம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பிரமாணம் எங்கே அதை கேட்குறார் குணவிதௌ மத்வர்த்தலக்ஷணாயாம் குணஸ்ய தாத்வர்த்த அங்கத்வே குணம்னா ததி ததி வந்து தாத்வர்த்தம் ஹோமத்தினுடைய அங்கம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு கிம் மானம் இது வக்தவியம் நதாவத் ஸ்ருதி ஸ்ருதி அங்கே இல்லை ஸ்ருதி பிரமாணம் போயாச்சு மத்வர்த்தலக்ஷணாயாம் திருதியா ஸ்ருதி மத்வர்த்தசீவ அங்கத்வே பிரமாணம் மானம் சியாத் மத்வர்த்தலக்ஷணம் பண்ணும்பொழுது இந்த திருதியா ஸ்ருதி வந்து மத்வர்த்தம் என்ன இருக்கோ ஹோமம் தாத்வர்த்தத்தில் தான் அன்வயிக்கிறதுலே மத்வர்த்தம் தாத்வர்த்தம் வந்து பலத்துக்கு அங்கம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக தான் அது அன்வயிக்கிறது இப்போ சோம விசிஷ்டா யாகா
ஃபலோத்தேசன விதியதே சோமவதா யாகேன இஷ்டம் பாவையே அப்படின்னு வாக்கியார்த்தம் சொன்னால் அந்த கரணத்துவம் சோமேனா அப்படின்ற இடத்துல இருக்கக்கூடிய கரணத்துவம் எங்கே அன்வயிக்கிறது? யாகத்தில் அன்வயிக்கிறது. இப்போ யாகேன இஷ்டம் பாவையே அப்படின்னு யாகத்தினுடைய அங்கத்துவம், யாகம் வந்து ஃபலத்துக்கு அங்கம் அப்படின்னு தான் அது தெரிவிக்கிறது மற்றொரு லட்சணம் பண்ணும்பொழுது. அதனால் அங்கே திருத்தியாஸ்ருதி இல்லை. நது குணஸ்ய அங்கத்வே சமபிவியாகாராத்மகம் வாக்கியம் இது சேத். சரி, ஸ்ருதி வேண்டாம், அங்கே திருத்தியா ஸ்ருதி இல்லை. வாக்கிய பிரமாணம்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா, மூணாவது சொன்னார் இல்லையா, அங்காங்கி போதக பதானாம் சந்நிதி சமபிவியாகார எஸ்ய பர்ணமயி ஜுகூர்பவதி அப்படின்றதுல பர்ணமையா ஜுகும்பாவையே அப்படின்னு அங்காங்கி பாவம் கல்பனை பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி இங்கே ததி இருக்குது, ஹோமம் இருக்குது. ததிக்கு ஹோமத்தினுடைய அங்கமாகிறதுக்கு யோக்கியதை இருக்குது. வாக்கிய பிரமாணத்தினால ததி ஹோமத்துக்கு அங்கம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனால் அங்கே என்ன கிளேஷம்? சமபிவியாகாரம் வாக்கியம் இது சேத் தத்கிம் சுதந்திரமேவமானம். வாக்கிய பிரமாணம் சுதந்திரமா இல்லை லிங்கஸ்ருதியை கல்பயித்வா. வாக்கியம் வந்து லிங்கத்தையும் ஸ்ருதியையும் கல்பனை பண்ணி தானே பிரமாணமாகும். அங்கே பார்த்தோம் 6 பிரமாணங்களில் உத்தரோத்தரம் பிரமாணம், பூர்வபூர்வம் பிரமாணம், பிரகல்பீவ அங்கத்துவம் வினியுஜ்யதே, அங்கத்துவம் போத்தியதே இல்லையா. 6 பிரமாணங்களில் லிங்கம் வந்து ஸ்ருதியை கல்பனை பண்ணி தான் விநியோகமாகும். வாக்கியம் வந்து லிங்கத்தையும் ஸ்ருதியும் கல்பனை பண்ணி தான் விநியோகமாகும். பிரகரணம் வந்து வாக்கியம் லிங்கம் ஸ்ருதி எல்லாத்தையும் கல்பனை பண்ணி தான். தருகி இங்கே வாக்கியத்தினால ததி வந்து ஹோமத்துக்கு அங்கம் அப்படின்னு சொன்னால் சுதந்திரமாக சொல்ல முடியுமா? இல்லை லிங்கஸ்ருதியை கல்பனை பண்ணிட்டான் நான் ஆத்தியா சுதந்திரம் பிரமாணம்னு சொல்ல முடியாது. பலாபலாதிகரண விரோதா, சாஸ்திர விரோதா. பலாபலாதிகரணம்னு 3வது அத்தியாயத்தில் 3வது பாதத்தில் 7வது அதிகரணம். அங்கே வந்து இந்த சித்தாந்தம் இருக்குது. என்னது? ஒவ்வொரு பிரமாணங்களும் பூர்வபூர்வ பிரமாணங்களை கல்பனை பண்ணி தான் விநியோகமாகும் அப்படின்னு. அங்கத்துவபோதக பிரமாணங்கள் 6ல் உத்தரோத்தரம் பிரமாணம் துர்பலம், உத்தரோத்தரம் பிரமாணம் பூர்வபூர்வ பிரமாணங்களை கல்பனை பண்ணி தான் விநியோகம் பண்ணணும் அப்படின்னு அங்கே சித்தாந்தம். அதனால் சுதந்திரம் பிரமாணம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. தத்ரஹி வாக்கியம் லிங்கஸ்ருதி கல்பயித்வா அங்கத்வே மானம் இத்தியுக்தம். பலாபலாதிகரணத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கு? வாக்கிய பிரமாணம் அங்கத்துவம் போதையது செய்து அந்த பதங்களுக்கு அங்காங்கி பாவம் சொல்கிறதுக்கான சாமர்த்தியம் இருக்கா அப்படின்னு சாமர்த்தியத்தை பார்த்ததுக்கப்புறம் சப்தம் கல்பனை பண்ணி ஸ்ருதியை கல்பனை பண்ணி பர்ணமையா ஜுகும்பாவையே அப்படின்னு கல்பனை பண்ணிட்டு தான் விநியோகமாகும். द्वितीये प्रत्यक्षां श्रुतिम् उत्सृज्य श्रुत्यन्तरकल्पने तस्याः एव आवर्तिकल्पने व्यर्थः प्रयासः समास्कृतः स्यात्. द्वितीये அப்படின்னு சொன்ன என்ன சொன்னார்? லிங்கஸ்ருதி கல்பயித்வான்னு சொன்னார் இல்லையா. இந்த இடத்துல ததிமதா ஹோமேன அப்படின்னு வாக்கியார்த்தம் சொன்னால் அந்த ததி ஹோமத்திற்கு அங்கம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு என்ன சொல்லணும்? வாக்கிய பிரமாணத்தினால அங்கத்துவம் தெரியறது. வாக்கிய பிரமாணம் எப்படி அங்கமாகிறது? லிங்கஸ்ருதியை கல்பனை பண்ணி அன்வயமாகிறதுன்னு சொல்லணும். லிங்கஸ்ருதியை கல்பனை பண்ணுறதுன்னு சொன்னால் பிரத்யட்சமான ஸ்ருதி அங்கே இருக்குது தத்னா அப்படின்னு அதை விட்டு புதுசாக ஒரு ஸ்ருதியை லிங்கத்தையும் ஸ்ருதியை கல்பனை பண்ணி விநியோகமாகிறதுன்னு சொல்லும் பொழுது வியர்த்தா பிரயாசா இல்லை, பிரத்யட்சமான ஸ்ருதியை தியாகம் பண்ணி புதுசாக ஒரு ஸ்ருதியை கல்பனை பண்ணுறதுன்றது வியர்த்த பிரயாசம். ஸ்ருத்தியந்திர கல்பனை தஸ்யாக வா ஆவர்த்தி கல்பனை ಅಥವಾ அந்த ஸ்ருதியே ஆவர்த்தி ஆகிறது அப்படின்னு கல்பனை பண்ணாது. ரெண்டு ஒரே அர்த்தம் தான். வியர்த்தா பிரயாசா சமாசிதா சியாத். விசிஷ்ட விதௌச்ச. அப்போ கேட்கலாம், சோமேனே ஜெயதான்ற இடத்துல நீங்கள் அதுதானே பண்ணுறீர்கள். சோமேனே ஜெயதான்ற இடத்துல என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள்? சோமவதா யாகேன இஷ்டம் பாவையே அப்படின்னு வாக்கியார்த்தம் சொல்கிறேன். இப்போ சோமம் வந்து யாகத்துக்கு அங்கம் அப்படின்றது எப்படி தெரியறது உங்களுக்கு? வாக்கிய பிரமாணத்தினால வாக்கியம் வந்து லிங்க ஸ்ருதியை கல்பனை பண்ணி விநியோகமாகிறதுன்னு சொல்கிறோம். ஆனால் அங்கே வந்து அகத்திய வேறு வழி இல்லை. இங்கே அப்படி இல்லை. இங்கே வந்து தத்னா ஜுஹோதி அப்படின்றதுல அந்த மாதிரி சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஹோமம் வந்து அக்னிஹோத்திரம் ஜுஹோதின்ற வாக்கியத்தினால விதிக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா. அதை திருப்பி தெரிவிக்க வேண்டிய காரணத்துவமாக விதிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. பலத்துக்கு அங்கமாக ஹோமத்தை விதிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அங்கே வேறு வழி இல்லை. அகத்தியாது ஆசிரயணம் கிஞ்ச பவத்து ஸ்ருத்தியந்திர கல்பனை. அதுக்கு மேலே சென்று சரி, இப்போ ஸ்ருத்தியந்திரம் கல்பனை பண்ணுறேன், பரவாயில்ல. அப்படி இருந்தாலும் ததாபி தத் சஹகிருதா பிரத்யக்ஷா ஏவ விதி தாத்வர்த்தாங்கத்வேன குணம் விதத்தே உத கல்பிதம் வித்யந்தரம். இப்போ அங்கே விதி இருக்கு இல்லையா, இது எஜேதா அப்படின்னு ஜுஹோதி ஜுஹோதின்ற இடத்துல லேட் இருக்கு இல்லையா. அந்த லேட்டு அங்கே விதிக்கிறது. எதை விதிக்கிறது? ஹோமத்தை விதிக்கிறதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா.
முதல்ல ஹோமத்தை விதிக்கிறது. எதுக்காக? ஃபலத்துக்காக ஹோமத்தை விதிக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறோம். பிரத்யக்ஷா ஏவ விதி தாத்வர்த்தாங்கத்வேன குணம் விதத்தை. அப்போது பிரத்யக்ஷமான விதி ஃபலத்துக்கு அங்கமாக தாத்வர்த்தத்தை விதிக்கிறது. அதனால் தாத்வர்த்தத்துக்கு அங்கமாக குணத்தை அதனால் விதிக்க முடியாது. பிரத்யக்ஷ விதி தாத்வர்த்தாங்கத்வேன குணம் விதத்தே உத கல்பிதம் வித்தியந்தரம். கல்பிதம் இது செய்யணும்னா கல்பித விதியினால் விதிக்க முடியாது. ததி வந்து ஹோமத்துக்கு அங்கன்னு விதிக்க முடியாது. ஏன்னா ஸ்ருத விதேகே வியர்த்ததாபத்தேகே, ஸ்பஷ்டமான விதி இருக்குது, அந்த விதி வியர்த்தம் ஆகிடும். நகிதேன ததா குணா விதீயதே கல்பித வித்தியந்தர அங்கீகாராத். அப்போது கேட்கலாம், தேன ததா குணா ந விதீயத்தை. அது பிரத்யக்ஷ விதி இருக்கே, பிரத்யக்ஷ விதி அந்த சமயத்தில் குணத்தை விதிக்கல. எதை விதிக்கிறது? தாத்வர்த்தத்தை தானே விதிக்கிறது. குணத்தை விதிக்கல. நாபி தாத்வர்த்தா, தாத்வர்த்தத்தையும் விதிக்க முடியாது. ஏன்னா தஸ்ய வச்சனாந்திரேன விகிதத்துவாத். அக்னிஹோத்திரம் ஜுஹோதி அப்படின்றதுனால தாத்வர்த்தமான ஹோமம் விதிக்கப்பட்டாச்சு. அதையும் விதிக்க முடியாது, இதையும் விதிக்க முடியாது. அத ஸ்ரூயமான ஏவ விதி கல்பிதஸ்ருதி சககிருதः தாத்வர்த்தாங்கத்வேன குணம் விதத்தே இது சேத் தர்ஹி தத்ர கதம் தாத்வர்த்தஸ்ய அன்வயः. சரி, இங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்ரூயமான விதியை வந்து இன்னொரு கல்பித ஸ்ருதியை சொன்னான் இல்லையா, ஸ்ருதியை வந்து வாக்கியத்தினால லிங்கம் ஸ்ருதி கல்பனை பண்ணின்னு சொன்னான் இல்லையா, அது மாதிரி கல்பித ஸ்ருதியை வச்சுட்டு தாத்வர்த்தத்துக்கு அங்கமாக குணத்தை விதிக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் तर्हि तत्र कथं धात्वर्थस्य अन्वयः. तर्हि धात्वर्थस्य इदानीं कथम् अन्वयः भवति? दध्ना होमं भावयेत् इत्येव अन्वयः भवति. करणत्वेन इति चेन्न होमेन इति अन्वयः न भवति. दध्ना होमेन इति अन्वयो न भवति. करणत्वेन अन्वयः अनुपत्तेः महि सम्भवति दध्ना होमेन इति च अन्वयः. साध्यत्वेनैव अन्वयः इति चेत् दध्ना होमं भावयेत् न तथा सति अनुवादेपि धात्वर्थः करणत्वेनैव अन्वयति. அப்போது தத்னா ஹோமம் பாவயேத் அப்படின்னு அன்வயம் பண்ணணும்னு சொன்னால் முன்னாடி என்ன சொன்னால் தாத்வர்த்தம் வந்து கரணமாகத்தான் அன்வயிக்கும் சொன்னால் இல்லையா, அந்த நியாயத்தை விட்டுறதாகும். தாத்வர்த்தம் இப்போ என்ன ஆகிறது? தத்னா ஹோமம் அப்படின்னு சாத்தியமாக அன்வயிச்சதாகும். அப்போ அந்த நியாயத்தை அவன் சொன்ன நியாயத்தை அவனுக்கே ஃபாலோ பண்ண முடியாமல் போயிடும் பூர்வபக்ஷிக்கு இல்லையா. தத்னா ஹோமம் பாவயேத் இது அன்வயः இது உச்சியते तर्हि धात्वर्थः करणत्वेनैव अन्वयति इत्येतत् उपेक्षितं स्यात्. विवक्षितवाक्यार्थश्च विनैव मत्वर्थलक्षणया अङ्गीकृतः स्यात्. நீ சொன்ன அர்த்தமான தத்னா ஹோமம் பாவயேத் அப்படின்றது இப்போது ஏற்கனவே அங்கே தத்னா ஜுஹோதி அப்படின்ற வாக்கியம் இருக்கு, கல்பனை பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. தத்னா ஹோமம் பாவயேத் அப்படின்ற அர்த்தமானது மற்றொரு லட்சணம் பண்ணாமலே அந்த அர்த்தம் கிடச்சிடும் இல்லையா. அந்த நியாயத்தை விட்டால் போகிறோம். தஸ்மாத் ந குணவிதௌ மத்வர்த்தலக்ஷணா. சும்மா ஒரு மேலே மேலே ஒரு கல்பனை. அதனால் குணவிதியில் மற்றொரு லட்சணம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அப்படின்னு தாத்பரியம். அந்த வார்த்திகம் வந்து எத்து விதானேவா அனுவாதேவா இது வார்த்திகம் தத் பிரதீதி மாத்திரம் அவலம்பிய பிரவருத்தம், அது வஸ்துகதிம். சும்மா ஒரு பிரதீதியை வச்சுட்டு பூர்வபக்ஷ வார்த்திகத்தை ஒரு விசாரத்துக்காக எடுத்துட்டு இவ்வளோ விசாரங்களை பண்ணி காமிச்சேன் அப்படி வார்த்திகத்தினுடைய அர்த்தம் அது கிடையாது. यावद्धि अग्निहोत्रं जुहोति इति वाक्यं न आलोच्यते, केवलं दध्ना जुहोति इति वाक्यम् आलोच्यते, तदा षष्ठाद्यन्यायेन होमस्य अभाव्यतां जानतां प्रतिपदाधिकरणभावार्थाधिकरणवासनावासितानां भवत्येव तादृशी मतिः यद्दधिमता होमेन इष्टं भावयेत् इति. ரெண்டு அதிகரணம் இருக்குது, பிரதிபதாதிகரணம் பாவார்த்தாதிகரணம். நாளைக்கு சொல்கிறேன். ஏஷமாத்திரேன புருஷார்த்ததுஷ்டயம் பிராப்யதே தமஹம் வந்தே கோவிந்தம் பக்தவத்சலம்.